नारायण स्वामी देवताभ्यो नमः। अथ अंगपूजा। ओम श्री कृष्णांगपूजा। पारिजातापहारकाय नमः। पादौ पूजयामि। गुणाधराय नमः। बिल्वौ पूजयामि। जगन्नाथाय नमः। जिह्वे पूजयामि। जानकीवल्लभाय नमः। जानुनी पूजयामि। उत्तालातालभेत्रे नमः। ऊरु पूजयामि। कमलानाथाय नमः। कटिं पूजयामि। निरञ्जनाय नमः। नितम्बरं पूजयामि। नारायणाय नमः। नाभिं पूजयामि। वामनाय नमः। वलित्रयं पूजयामि। कालात्मने नमः। नृत्यं पूजयामि। कुक्षिस्थाकिलभुवनाय नमः। उदरं पूजयामि। ऋषिकेशाय नमः। हृदयं पूजयामि। लक्ष्मीवक्षस्थलालयाय नमः। वक्षस्थलं पूजयामि। पार्थसारथये नमः। पार्श्वे पूजयामि। मधुरानाथाय नमः। मध्यं पूजयामि। हरये नमः। हस्तान् पूजयामि। ओम अनिरुद्धाय नमः। अंगुलीः पूजयामि। शङ्खचक्रगदा साङ्गधारिणे नमः। बाहुन् पूजयामि। श्रीवरदाय नमः। स्तनौ पूजयामि। अधोक्षयाय नमः। अंशं पूजयामि। कम्बकण्ठाय नमः। कण्ठं पूजयामि। ओजस्विने नमः। ओष्ठौ पूजयामि। दामोदराय नमः। दन्तान् पूजयामि। पूर्णेन्द्रनिपवक्त्राय नमः। मुखं पूजयामि। गरुडवाहनाय नमः। गण्डस्थलं पूजयामि। नरनारायणात्मकाय नमः। नासिकं पूजयामि। नीलोत्पलदलश्यामाय नमः। नेत्रे पूजयामि। भृग्वादिमुनिसेविताय नमः। भ्रुवौ पूजयामि। भृङ्गराजविराजितपादपङ्कजाय नमः। भ्रूमध्यं पूजयामि। कुण्डलिनी नमः। श्रोत्रे पूजयामि। लक्ष्मीपतये नमः। ललाटं पूजयामि। शिशुपालशिरक्षेत्रे नमः। शिरपूजयामि। सत्यभामारताय नमः। सर्व अंगानि पूजयामि। सर्वांगानि पूजयामि। तदंगश्री लक्ष्मीधात्री तुलसीदात्री लक्ष्मीनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः। अष्टोत्तर शतनाम पूजा। अक्षतुल तीసుకోండి। श्री तुलसीदात्री समेत लक्ष्मीनारायण कार्तिक दामोदर देवता प्रीत्यर्थे अथ अष्टोत्तर शतनाम पूजा। ओम जय ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपतये नमः। कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुडध्वजाय नमः। परब्रह्मणे नमः। जगन्नाथाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम हंसाय नमः। ओम शुभप्रदाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम सनातनाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम मधुरापतये नमः। ओम तार्क्ष्यवाहनाय नमः। दैत्यान्तकाय नमः। ओम शिशुमाराय नमः। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम स्थितिकर्त्रे नमः। ओम परात्पराय नमः। ओम मनमालिने नमः। ओम यज्ञरूपाय नमः। चक्ररूपाय नमः। ओम गदाधराय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम भूतावासाय नमः। ओम समुद्रमथनाय नमः। ओम हरये नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम ब्रह्मजनकाय नमः। ओम कैटभाद्रमर्दनाय नमः। ओम श्रीकराय नमः। ओम कामजनकाय नमः। ओम शेषदायिने नमः। चतुर्भुजाय नमः। ओम पांचजन्यधराय नमः। ओम श्रीमते नमः। शांगवाणे नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम पीताम्बरधराय नमः। ओम देवाय नमः। ओम सूर्यचंद्रलोचनाय नमः। ओम अच्युरूपाय नमः। पूर्णधर्मे नमः। ओम क्रोडरूपाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम रामाय नमः। ओम हरिणे नमः। ओम कल्किने नमः। ओम हयाननाय नमः। ओम सुंदराय नमः। ओम आदिदेवाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम ध्रुवाय नमः। ओम दत्तात्रेयाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम मुकुंदाय नमः। ओम रथवाहनाय नमः। ओम धन्वन्तरये नमः। ओम श्रीनिवासाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्रीवत्सकौस्तभधराय नमः। ओम मुरारतये नमः। ओम अधोक्षयाय नमः। ओम ऋषभाय नमः। ओम मोहिनीरूपधराय नमः। ओम संकर्षणाय नमः। ओम पृथ्वे नमः। ओम क्षीराब्धिशायिने नमः। ओम भूतात्मने नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम गजेन्द्रवरदाय नमः। ओम त्रिदामिने नमः। ओम प्रह्लादपरिपालनाय नमः। श्वेतदीपवासिने नमः। ओम अव्ययाय नमः। ओम सूर्यमंडलमध्यगाय नमः। ओम आदिमाध्यान्तरहिताय नमः। ओम भगवते नमः। ओम शंकरप्रियाय नमः। ओम नीलतनवे नमः। ओम धराकांताय नमः। ओम वेदात्मने नमः। ओम बादरायणाय नमः। ओम भागीरथी जन्मभूपातपद्माय नमः। ओम सदां प्रभवे नमः। ओम रामसवे नमः। ओम भवे नमः। ओम घनश्यामाय नमः। ओम जगत्कारणाय नमः। ओम प्रियाय नमः। दशावताराय नमः। ओम शांतात्मने नमः। ओम लीलामान्यविग्रहाय नमः। दामोदराय नमः। ओम विराट रूपाय नमः। ओम बोधभव्य भवत्प्रभवे नमः।
అద తులసి సమర్పయామి దీంట్లో తులసి అద తులసి అష్టోత్తర శతనామ పూజాం ఓం పుష్పాలు చేయండి కొంచెం అట్టు పెట్టుకుని నమ ఓం పావన్యే నమ ఓం పూజ్యాయ నమ ఓం బృందావన నివాసిన్యే నమ ఓం జ్ఞానదాత్రే నమ ఓం జ్ఞానమయే నమ ఓం నిర్మలాయ నమ ఓం సర్వపూజితాయ నమ ఓం సత్యే నమ ఓం పతివ్రతాయ నమ ఓం బృందాయ నమ క్షీరాబ్ది మదనోద్భవాయ నమ ఓం కృష్ణవర్ణాయ నమ ఓం రోగాంత్రే నమ ఓం త్రివర్ణాయ నమ ఓం సర్వకామదాయ నమ ఓం లక్ష్మీ సత్యే నమ ఓం నిత్యశుద్ధాయ నమ ఓం సుధత్యే నమ ఓం భూమి పావన్యే నమ ఓం హరిద్రాన్నేక నిరతాయ నమ ఓం హరిపాద కృతాలయాయ నమ ఓం పవిత్రరూపిణ్యే నమ ఓం ధన్యాయ నమ ఓం సుగంధిన్యే నమ ఓం అమృతోద్భవాయ నమ ఓం సురూపారోగ్యదాయ నమ ఓం తుష్టాయ నమ ఓం శక్తిత్రయ రూపిణ్యే నమ ఓం దేవ్యే నమ ఓం దేవరీ సంస్తుత్యాయ నమ ఓం కాంతాయ నమ ఓం విష్ణువనప్రియాయ నమ ఓం భూతవేతాలభీతిజ్ఞే నమ ఓం మహాభారతనాశిన్యే నమ ఓం మనోరథప్రదాయ నమ ఓం మేధాయ నమ ఓం కాంత్యే నమ ఓం విజయదాయిన్యే నమ ఓం శంఖచక్రగదా పద్మధారిణ్యే నమ ఓం కామరూపిణ్యే నమ ఓం అపవర్గప్రదాయ నమ ఓం శ్యామాయ నమ ఓం కృషమధ్యాయ నమ ఓం సుకేశిన్యే నమ ఓం వైకుంఠవాసిన్యే నమ ఓం నందాయే నమ ఓం బింబోష్కే నమ ఓం కోకిలస్వరాయ నమ ఓం కపిలాయ నమ ఓం నిమ్నగా జన్మభూమ్యే నమ ఓం ఆయుష్యదాయిన్యే నమ ఓం అనురూపాయ నమ ఓం ధోక్నాశిన్యే నమ ఓం అవికారాయ నమ ఓం చతుర్భుజాయ నమ ఓం గరుత్మద్వాహనాయ నమ ఓం శాంతాయ నమ ఓం దాంతాయ నమ ఓం విఘ్న నివారణ్యే నమ ఓం శ్రీ విష్ణుమూలికాయ నమ ఓం పుష్టే నమ ఓం త్రివర్గ ఫలదాయిన్యే నమ ఓం మహాశక్త్యే నమ మహాశక్త్యే నమ ఎక్కడ పోయిందమ్మాయి नमः महामायाय नमः ओं लक्ष्मीवाणी सुपूजिताय नमः ओं सुमंगल्यर्चन प्रीताय नमः सौमांगल्य विवर्धिन्ये नमः ओं चतुर्मास्योत्सवाराध्याय नमः ओं विष्णु सान्निध्यदायिन्ये नमः ओं मुक्तानाद्वादशी पूज्याय नमः ओं सर्वदेव प्रपूजिताय नमः ओं गोपीरति प्रियाय नमः ओं नित्याय नमः निर्गुणाय नमः पार्वती प्रियाय नमः अपवृक्षहराय नमः ओं राधा प्रियाय नमः मृगविलोचनाय नमः ओं आम्लानाय नमः हंसगमनाय नमः ओं कमलासनवन्दिताय नमः ओं भूलोकवासिन्ये नमः ओं शुद्धाय नमः ओं रामकृष्णादिपूजिताय नमः ओं सीतापूज्याय नमः ओं राममनप्रियाय नमः ओं नन्दनसंस्थिताय नमः ओं सर्वतीर्थमये नमः ओं मुक्ताय नमः ओं लोकसृष्टिदायिन्ये नमः ओं प्रातुर्दृश्यायै नमः ओं ज्ञानिहन्त्ये नमः ओं विष्णव्ये नमः ओं सर्वसिद्धाय नमः ओं नारायण्ये नमः ओं संततिदाय नमः ओं मूलमृद्धारि पावन्ये नमः ओं अशोकमणिका संस्थाय नमः ओं सीताध्याताय नमः ओं निराश्रयाय नमः ओं गोमती सरयूतीररोपिताय नमः ओं कुटिलालकाय नमः ओं अपात्रपक्षवापज्ञे नमः ओं दानद्वयेश विद्युदाय नमः ओं श्रीधारण सुप्रीदाय नमः ओं शुभाय नमः ओं सर्वेष्टदायिन्ये नमः ओं श्री तुलसी देवताय नमो नमः तुलसीधात्री देवताय नमः अष्टोत्तर शतनाम पूजान् समर्पयामि अष्टोत्तरशतनाम पूजान् समर्पयामि धूम दास्यामि देवेशी सर्वदेव नमस्कृते धूपं वनस्पत्युद्भवैदिव्ये नानागन्धे समिधाकरे यदुर्देवान धूपोऽयं प्रतिरुच्यतां श्री तुलसीधात्री लक्ष्मीनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः धूम अज्ञाध्वान्तनाशाय खण्डलोकचालिने मृतामश्रीमहिर्योजनः प्रचोदयादोलनीलपनर्तन्वा सत्येन परिहिंचामि अमृतमस्तु नीलदकोयपल्लिल्लो अमृतावस्तरणमसि श्री तुलसीधात्री लक्ष्मीनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः अवसरार्थं नारिकेल सकल कदली फलानि निवेदयामि 5 मार्లు दूर्चण्ड ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा नीलसकोयपल्लि मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि अमृता पिधानमसूत्रावं समर्पयामि अष्टोपक्षालयामि पादपूलं ओम विष्णुर्न सुसंयुक्तं नागवल्ली विराजितं कर्पूरेण सुसंवितश्रीं ताम्बूलं स्वीकुरुप्रभो श्री तुलसीदात्रे लक्ष्मीनारायण स्वामी नमः पतंच कर्पूर खंडकैः ज्ञानदायिनं गृहानेदं मया दत्तं नैराजनमिदप्रभो हिरण्यपात्रं मधो अपूर्णं ददाति मधव्यो सानिधि एकदा ब्रह्मणोपारति एकदेव यजमान आयुष्यजोदवादिकान्ताय कल्याणनदेर्दिनं दिवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं श्री तुलसीधात्रे समेत लक्ष्मीनारायण स्वामिने नमो नमः कर्पूर मंगलानंद नीराजनंद पार्वती पदे हर महादेव जय बोलो जय
तुलसी माता की जय। श्री तुलसी धात्री समेत लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः मंत्र पुष्पम। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम तद्ब्रह्मा ओम तद्वायुः ओम तदात्मा ओम तत्सत्यम् ओम तत्सर्वम् ओम तत्पुरोर्नमः। अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिः त्वं यज्ञस्त्वं महत्कारस्त्वम् इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुत्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं तदा भाज्योतिरसमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरम् अथैतं विष्णवे चरुर्निर्वपति यज्ञो वै विष्णुः यज्ञ एवान्ततः प्रतिष्ठते श्रोत्र जुहोति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। लक्ष्मीं क्षीरसमुद्राय तनयां श्रीरङ्गदामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेवनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्नन्दकटाक्षलब्धैवद्ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यगुरुम्बिनी सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रिया सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा पुराङ्कुशोपाशमभीतमुद्राङ्करैर्वहन्तीङ्गवलासनस्तां बालार्ककोटिप्रतिभान्तरनेत्रां भजेऽहमम्बां जगदीश्वरीन्दा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके देवी नारायणि नमोस्तुते महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ईशान सर्वविद्यानाम् ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। వేసేయండి శ్రీ తులసీధాత్రి సమేత లక్ష్మీనారాయణ స్వరూప శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామినే నమః तुलसीधात्री देवतायै नमः। पादारविन्दयोः वेदोक्त सुवर्ण दिव्य मंत्रपुष्पं समर्पयामि। प्रदक्षिण చేసుకోండి। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति। प्रदक्षिण पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भोत्रायि मां कृपया देव कृपया देवी शरणागतवत्सले शरणागतवत्सल अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष नारायण रक्ष रक्ष महालक्ष्मी देवताय नमः। तुलसीधात्री समेत लक्ष्मीनारायण स्वामिने नमो नमः। इति आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि। स्वामी देवता व्रतकथा प्रारंभः। పూర్వం ధర్మరాజు తన రాజ్యమంతా కూడా పోగొట్టుకొని తన తమ్ములతో కూడి దైత్యవనం ఉండగా అచ్చడికి అనేక ఋషులతో కూడి వ్యాసుల వారు వచ్చారట. అట్లా వచ్చినటువంటి వ్యాసమహాముని చూసి ధర్మరాజు తన పూజలన్నీ కూడా చేసి ఆయనను కూర్చోబెట్టి ఆయన అనుజ్ఞను పొంది తర్వాత కొంత సమయంలో ఆయనతో ముచ్చటాడి ఆ తర్వాత వ్యాసమహాముని అడుగుతున్నాడట ధర్మరాజు, స్వామి మీరు ఎల్ల ధర్మములో ఉపదేశించదగినటువంటి మహానుభావులు, మీకు తెలియని ధర్మ సూక్ష్మాలంటే ఏమీ లేవు కదా. మనుష్యులకు సర్వకామములను ఏ ఉపాయము చేత సిద్ధించునో అటువంటిది ఏదైనా ఉంటే సెలవిమ్మని అడిగాడట వ్యాసుడు. అప్పుడు వ్యాసుడు చెబుతున్నాడు, నాయన మంచి ప్రశ్న వేశావు. ఈ విషయమును పూర్వము నారద మహాముని బ్రహ్మను అడిగాడట. అంతటా సర్వకామ ప్రథములకు 2 వ్రతములు చెప్పినాడు. వాటినే క్షీరాబ్ది ద్వాదశి వ్రతము అని క్షీరాబ్ది సేన వ్రతము అని 2 వ్రతములలో క్షీరాబ్ది ద్వాదశి వ్రతమును నీకు చెబుతున్నాను వినమని చెప్పి చెబుతున్నారు. కార్తీక శుక్ల ద్వాదశి నాడున ప్రొద్దునే కూడా తర్వాత పాలసముద్రం నుండి లేచిన మహావిష్ణువు సమస్త దేవతలతో తోడను మునుల తోడను లక్ష్మీతోటి కూడి బృందావనంకు వచ్చి ఉంటాడట. ఒక ప్రతిజ్ఞ చేశాడు. ఏమనగా, ఏ మానవుడైతే ఈ కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి నాటి కాలమున సర్వమునులతో దేవతలతో కూడి బృందావనమును వేంచేసి ఉన్న నన్ను అంటే లక్ష్మీనారాయణ లక్ష్మీదేవితో కూడి నన్ను ఎవరైతే పూజించుదరో తులసి పూజ చేసి తులసి కథను విని భక్తితో దీపదానము చేయునో వాడు సర్వపాపము నుండి వీడి నా యొక్క వైకుంఠ సాయుధ్యము పొందుదురు అని చెప్పాడట మహావిష్ణువు. అని శపథము చేసినాడు. కానా నీవును పుణ్యకరమైనటువంటి ఆ వ్రతమును చెయ్యి అని వ్యాసుడు చెప్పగా అది విని ధర్మరాజు, అయ్యా ఈ వ్రతం చేయవలసిన విధానం ఎట్టిదో నాకు చెప్పమని అడిగాడట. అప్పుడు వ్యాసుడు ఇలా చెబుతూ ఉన్నాడు, ఓ ధర్మరాజా, ఏకాదశి నాడు ఉపవాసము చేసి
ద్వాదశి పారాయణ చేసుకొని సాయంకాలము మరలా స్నానం చేసి శుచి అయి తులసి కోట దగ్గర చక్కగా శుద్ధి చేసి 5 వన్నెల ముగ్గులను పెట్టి పలు విధాలుగా కూడా అలంకరించి తులసీమాల ముందు లక్ష్మీ సహితుడైన విష్ణువును తులసిని భక్తితో సర్వ ఉపచారములతో పూజించి నైవేద్యమైన తర్వాత కొబ్బరి బెల్లము ఖర్జూరము అరటిపండ్లు చెరుకు ముక్కలు సమర్పించి తాంబూల నీరాజములను వచ్చి మంత్రపుష్పమును పెట్టి పూర్తి చేసిన తర్వాత తులసి సహిత శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ మహాత్మ్యమును దీపదాన ఫలమును విని అనంతరము బ్రాహ్మణునకు గంధ పుష్ప ఫలాలను వసిగి తృప్తిపరిచి ఈ వ్రతము పూర్తి చేయాలి. ఇట్లు ఏ మానవుడైతే ఇట్లు మానవుడు చేసినను ఇష్టముగా ఉంచును. ధర్మరాజుది విని దీపదాన మహిమను చెప్పమని అడిగాడట. వ్యాసులు వారి విధంగా చెబుతున్నాడు. ఓ యుధిష్ఠరా, దీపదాన మహిమను చెబుతున్నాను వినమన్నాడు. కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి దినమున బృందావన సమీపమున దీపదానం చెయ్యాలి. ఒక దీపమును చేసిన ఉపపాతకాలు పోతాయి. 100 చేసిన విష్ణు సారూప్యం కలుగుతుంది. అంతకంటే ఎక్కువగా కూడా చేసిన ఫలములు అనేకమని చెప్పలేను. భక్తితో ఒక ఒత్తితో దీపం పెట్టిన బుద్ధిశాలి అవుతాడు. 4 ఒత్తులు వేసి వెలిగించిన రాజు అవుతాడు. 10 వేసిన విష్ణు సాధ్యమును పొందుతాడు. 1000 ఒత్తులు వేసినతో విష్ణు రూపుడు అవుతుంది. ఇది బృందావనంలో చేసిన ఎడల కురుక్షేత్రమందు చేసినంత ఫలములు కలుగుతాయి. దీనికి ఆవు నెయ్యి మంచిది, నువ్వుల నూనె మధ్యము, తేనె అధమము, నూనె ఇతరములైనటువంటి అడవి నూనెలు కనీసం ఆవు నెయ్యి జ్ఞానమోక్షమును పొందుతుంది. నువ్వుల నూనె సంపదను కీర్తిని ఇస్తుంది. ఇప్ప నూనె భోగప్రదానికి మూలము, అడవి నూనె కామ్యప్రదము. అందులో ఆవ నూనె మిగుల కోరికలను ఇచ్చును. అవిసు నూనె శత్రుక్షయ చేయును. ఆమదము ఆయుష్యుని నాశనం చేయును. బర్రె నెయ్యి పూర్వపుణ్యములన్నీ కూడా తొలగిస్తుంది. వీనిలో కొంచెమైన ఆవు నెయ్యి కలిసిన దోష పరిహారం అవుతుంది. ఈ దీపదానముల వల్లనే ఇంద్రాదులకు వారి వారి పదములు దొరికినవి. దీనివల్ల అనేకమైన మహిమలు కలుగుతాయి. ద్వాదశి నాడు దీపదానమును చేసి సూత్రాదులను ముక్తి పొందుతారు. బృందావనం దక్క మండపమును గట్టి వరుసగా దీపపంక్తులను పెట్టి గట్టిగా వరుసగా దీపపంక్తులను పెట్టి ఉండను చూసిన ఆనందపడును. వాని పాపములన్నీ కూడా నశిస్తాయట. ఈ బృందావనంలో పెట్టినటువంటి దీపాల వరుసను ఎవరైతే చూస్తారో అది చూసినంతనే వారి పాపాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయట. అందుచేత అంత విశేషమైనటువంటి ఈ దీపారాధన చేయటం అనేది సర్వపాపములు కూడా నశించుతాయి. ఈ దీపదాన మహిమను విన్నవారు చదివినవారు మోక్షాన్ని పొందుతారు అని చెప్పగా అది విని ధర్మరాజు మహానందము చెంది తులసి మహాత్మ్యమును చెప్పమని కోరగా వ్యాసుడు ఈ విధంగా చెబుతున్నాడు. తులసి మహిమ పూర్తిగా బ్రహ్మ కూడా చెప్పలేడు. అయినా కూడా ఆ బ్రహ్మ నారదునికి చెప్పినట్లు చెబుతున్నాను. కార్తీక మాసమందు తులసి పూజ చేయువారు ఉత్తమ లోకాలను పొందుతారు. చివరికి ఉత్థాన ద్వాదశి నాడైనను తులసి పూజ చెయ్యని వారు 1,000,000 జన్మలు చండాలులై పుడతారట. ఈ తులసి పూజ చేయకపోతే 1,000,000 జన్మలు చండాలులై పుడతారట. తులసి మొక్క వేసి పెంచిన వారు దానికి ఎన్ని వేళ్ళు పారునో అన్ని మహాయుగములు విష్ణులోకంలో ఉంటారట. తులసీ దళములు కలిసిన నీట స్నానమాడిన వారు పాపము వదిలి వైకుంఠానికి పోవుదురు. బృందావనమును వేసిన వారు బ్రహ్మత్వం పొందుతారు. అంటే ఎన్ని తులసి మొక్కలు పెట్టి ఎంత తులసి తోట ఎవరైతే పెంచుతారో వారందరూ కూడా బ్రహ్మత్వాన్ని పొందుతారట. తులసి ఉన్న ఇంటిలో కాపురము చేయుట, తులసి తోట వేసి పెంచుట, తులసి పేరులు దాల్చుట, తులసి దళమును భక్షించుట పాపహరములు. తులసి ఉన్న చోటున యమకింకరులు కూడా రారట. యన్మూలే అను మంత్రమును పఠించి వారికి బాధయు ఉండదు. యమకింకరుల దగ్గరకు కూడా రారు తులసి దగ్గర ఉన్నట్లయితే. ఈ తులసి సేవ ఎందే ఒక పూర్వకథను వినమని చెబుతున్నారు. కాశ్మీర దేశము వాసులైనటువంటి హరిమేధ సుమేధులను 2 బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు. మేధుడు సుమేధుడు అనే 2 బ్రాహ్మణులు ఉన్నారట. వారు తీర్థయాత్ర చేయుచు ఒక స్థలములో ఒక తులసి తోటను చూచారు. చూచిన తోటనే వారిలో సుమేధుడు భక్తితో ప్రదక్షిణ నమస్కారములు చేశాడట తులసికి. అది చూసి హరిమేధుడు ఇదేమిటి అని చెప్పి అడిగాడు. అప్పుడు సుమేధుడు ఇక్కడ ఎండబాధగా ఉన్నది, ఒక మర్రి చెట్టు కిందకు చేరి తులసి కథ నిన్నట్లు చెప్పుదొడుతున్నారట.
పూర్వము దేవులు అసురులు సముద్రమును చిరికినప్పుడు దాని యందు ఐరావతము కల్పవృక్షము మొదలవన్నీ కూడా ఉత్తమ వస్తువులు పుట్టినయట. తర్వాత లక్ష్మీదేవి పుట్టింది. ఆ తర్వాత అమృత కలశము పుట్టింది. ఆ అమృత కలశమును చేతపుని మహానందమును పొంది విష్ణువు ఆ కలశము పైన ఆనంద భాష్మలు విడవగా అందు ఈ తులసి పుట్టిందట. మహావిష్ణువు యొక్క ఆనంద బాష్పాలలో నుంచి వచ్చింది తులసి అమ్మవారట. ఆ పుట్టిన తులసి అమ్మవారు పుట్టింది. ఇట్లు పుట్టినటువంటి తులసిని లక్ష్మిని విష్ణువుగా పరిగ్రహించుదురు. ఇట్లు పరిగ్రహించి వేడుకతో తులసిని తొడ మీద ఉంచుకొని నీవు లోకములో పావనము చేయుదానవగును అని ప్రేమతో పలికాడట విష్ణువు. అందువలన నారాయణకు తులసి అందు ఎక్కువ ప్రీతి కలిగి ఉంటుంది. అందువలన నేను తులసికి మొక్కినాను అని ఆ బ్రాహ్మణుడు పలుకుతుండగానే ఆ మర్రి పెళ్ళు అని విరిగి కూలిపోయిందట. ఆ చెట్టు త్వరలో నుండి 2 పురుషులు వెలుపులకు వచ్చి దివ్య తేజంతో నిలిచి ఉండగా హరి మేధ సుమేధులు చూచి దివ్యమంగళ విగ్రహారాధులై మీరెవరని చెప్పి అడిగారు. ఆ పురుషులు మీరే మాకు తండ్రులు గురువులు అని చెప్పి వారిలో జ్యేష్ఠుడు ఇట్లా అన్నారట, నేను కామ వికారము చేత మైమరిచి క్రీడించుతుండగా మేము ధరించిన పుష్పమాలికలు పైనబడి మా సౌందర్యం వలన సమాధి చెలించి అతడు తపస్సు చేస్తున్నటువంటి రోమశ మహాముని మమ్మల్ని చూచి నీవు మదోన్మత్తుడు ఇట్లు నాకు అలజడి కలిగించినావు కాన బ్రహ్మరాక్షసుడు శపించాడట. ఆ తప్పిదము పురుషునిది కానీ స్త్రీలు పరతంత్రులు కనుక వారి వల్ల తప్పు లేదని వారిని క్షమించి విడిచిపెట్టాడు. అంతటా ఆ శాపమును వెలిచి ఆ మునిని వేడి ప్రసన్నం చేయగా అప్పుడు ఆయన అనుగ్రహం కలిగి నీవెప్పుడైతే తులసి మహిమను విష్ణు ప్రభావము ఇందులో అప్పుడు శాప విముక్తులవుతా ఉన్నట. చూసావా, వీడంత శాపం పొంది ఆ చెట్టులో ఉన్నాడు, మర్రి చెట్టులో. వీళ్ళిద్దరు కూడా అక్కడ కూర్చొని తులసి కథను గురించి ఎప్పుడైతే చెప్పారో ఈ కథ విన్నటువంటి ఆ వాడికి శాపగ్రస్తమై చెట్టులోంచి బయటకు వచ్చేసాడు. ధరలోంచి మీ దయ వల్ల నాకు శాపమోక్షం పొందాను అని చెప్పాడు. 2వ వాని వృత్తాంతం చెప్పసాగాడు. ఈయన పూర్వం ఒక బ్రహ్మరాక్షసు అని గురువు వల్ల శాపం పొంది ఉన్నాడు. నాతో కలిసి ఉండగా మీ తీర్థయాత్ర ఫలిమ సిద్ధించినది అని చెప్పాడట. వాడు కూడా అలా గురువుల యొక్క శాపాన్ని పొంది అక్కడ ఈ విధంగా శాపాన్ని అనిపిస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఈ కథను విన్నాడో 2వ వాడికి కూడా తులసి కథ చేత వాడికి శాప విమోచన కలిగిందట. ఈ కథను ఎవరైతే విన్నవారు సర్వపాపలను వదిలి ఉత్తమ గతులను పొందుతారు బ్రహ్మ నారదునికి చెప్పాడు అని వ్యాసుడు ధర్మరాజుతో చెప్పాడట. ఇట్లు క్షీరాబ్ది వ్రతము చేసి తులసి కథ విన్నవారు ఉత్తమ గతులు పొందుతారు. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీ చ గోబ్రాహ్మణేభ్యో శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు, సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. జై బోలో శ్రీ తులసీధాత్రి లక్ష్మీనారాయణ భగవాను కీ జై. మంగళహారతి దే శ్రీ మహాలక్ష్మికి మహినేలే మా జనని శ్రీ దేవదేవికి. మంగళహారతి దే శ్రీ మహాలక్ష్మికి మహినేలే మా జనని శ్రీ దేవదేవికి. అరుణారుణ కాంతి హేళాల మేలు మంగకు వెంకటేశ హృదయ రాణి పద్మావతి దేవికి. మంగళహారతి దే శ్రీ మహాలక్ష్మికి మహినేలే మా జనని శ్రీ దేవదేవికి. సిద్ధి బుద్ధి గణపతికి శివశక్తి తేజునికి శీఘ్ర ఫలదాయకుడు శ్రీ విఘ్నరాజుకి. మంగళహారతి దే శ్రీ మహాలక్ష్మికి మహినేలే మా జనని శ్రీ దేవదేవికి.
ప్రదక్షిణం నీకిస్తేనమ్మా వైకుంఠ సన్నిధి నాకీయమమ్మా రెండో ప్రదక్షిణం నీకిస్తేనమ్మా నిండైన సంపదలు నాకీయమమ్మా మూడో ప్రదక్షిణం నీకిస్తేనమ్మా ముత్తైదువతనం నాకీయమమ్మా నాలుగో ప్రదక్షిణం నీకిస్తేనమ్మా నవధాన్య రాసులను నాకీయమమ్మా ఐదో ప్రదక్షిణం నీకిస్తేనమ్మా ఆయువైదోతనం నాకీయమమ్మా ఆరో ప్రదక్షిణం నీకిస్తేనమ్మా అత్తగల పుత్రుణ్ణి నాకీయమమ్మా ఏడో ప్రదక్షిణం నీకిస్తేనమ్మా వెన్ను నీ ఏకాంత సేవియమమ్మా ఎనిమిదో ప్రదక్షిణం నీకిస్తేనమ్మా యమునిచే బాధలు తప్పించమమ్మా తొమ్మిదో ప్రదక్షిణం నీకిస్తేనమ్మా తోడుగా కన్యలకు తోడియమమ్మా పదో ప్రదక్షిణం నీకిస్తేనమ్మా